All the praises for Almighty Allah. Respected Chief Guest, our Shabnam Sylvia Madam, veteran educationist, we are really proud of you to have a member of our milestone family. My heartfelt thanks to you for accepting the invitation of Sector 4. Respected Principal Mr. Ahmad, Sector 6, Executive Principal Sector 4, Directors, Coordinators, my young colleagues, respected guardians, and my beloved children, Assalamu alaikum. I have reached to a stage where we are supposed to listen. But I convey my heartfelt thanks to my colleagues. They are allowing me to speak. Dear young children, life is challenging. Some of you will become president of the country. Some of you will become general. Some of you will become secretary in the long run. But again, some of you will become taxi cab driver, which is very hard to believe. Some of you will become supervisor. And it so happened, your classmate will be chief engineer and you'll be a technician in the same organization. This is what is life. Morning shows the day. You are a student of class 2, 3, 4, 5, 6 or 10. But tomorrow, many of you will become engineer, doctor, professor. But not all of you. Who will be chief engineer? Who will be doctor? It depends on you. If you work hard, if you take it as a challenge, if you believe in the competition, if you try to survive in the competitions, definitely you will be successful. This sort of stage competition is very important for one's life. Because if you come here and address the gathering or you perform something, it increases your confidence. It makes you confident. And you can speak to a group of people. You do not know, you see, what potential qualities you have, what hidden qualities you have. So in this sort of competition, you try to knock that to find out what is the latent qualities you have. So to find out, you should participate in this sort of competitions. It's not necessary you have to get a prize. It's not necessary that they will become first, but participation is a must. Only mere education by becoming an engineer or a doctor or professor, with that you have to be an all-rounder. With that, if you know little bit of, say, singing, dancing, acting, anything of that sort, that will be an additional qualification, and that will make you all-rounder. In this world now, life is very competitive. Maybe that you are an engineer, but if you are all-rounder, then you will be chief engineer. So please try to participate in all these stage competitions, whatever it may be, and I request the guardians also to inspire your children to participate in these sort of competitions. Some of you will get prizes. My heartiest congratulations to you. Some of you may not get prizes. Don't lose heart. I belong to your group. I never got any prize from the stage. But you should try so that next time, at least you do better than what we did this time. Dear students, your final exam is just ahead. You have spent a lot of time for the cultural competition. So I request you that now
after this competition, you concentrate your studies and you must try to do well. সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ, আমি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে থাকি বা আপনাদের সঙ্গে খুব একটা দেখা সাক্ষাৎ হয় না, আর আপনাদের জন্য আমার আজকে আসা। আজকাল ছেলে মেয়ে মানুষ করা খুব কঠিন। আমাদের সময় বা আপনাদের সময় চেয়ে অনেক অনেক কঠিন, কারণ আপনাদের বাচ্চারা এখন ক্লাস 3-তে পড়ে বা ক্লাস 4-এ পড়ে, যে আইকিউ, যে নলেজ, যে বুদ্ধিমত্তা এবং যে ম্যাচুরিটি তারা অর্জন করে, এটা আপনি অনেকে এখন অর্জন করেন না। আমি এখনো আমার নাতির কাছে শিখি। আমি একটা এক্সাম্পল আপনাদের দিই। আমি একদিন জাস্ট 3-4 মাস আগে ওয়েস্ট মিশিগানে আমি মেয়ের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। একদিন আমার নাতি, সে ক্লাস 4-এ পড়ে, আমার নাতি, আমি আর আমার মেয়ে জামাই, সেই ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, সে গাড়ি ড্রাইভ করতেছিল। একটা স্টেজ এসে বলল যে, বাবা আপনি জানেন আমার ওয়েস্ট মিশিগান ইউনিভার্সিটি ওয়ার্ল্ডের মধ্যে 100টার মধ্যে একটা। আমার নাতি বলল, সরি ড্যাড, ইউ আর রং। আমার মেয়ে জামাই ভীষণ খেপে গেলেন, হোয়াট, অ্যান্ড হি স্টার্টেড বুলিং হিম, বকা শুরু করলো। আমার নাতি একটু রেসপন্ড করতেছিল, আমি তাকে থামিয়ে দিলাম। বাসায় যখন আসলাম, নাতি আমাকে বলল, ভাইয়া, what my father said, he was wrong. এটা 150টার মধ্যে একটা। Just see, test on your class 4. So, আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে, আপনার বাচ্চা 4-এ পড়ুক, 5-এ পড়ুক, ডিসকাস এভরিথিং উইথ হিম, শেয়ার উইথ হিম। আপনি তাকে আলোকিত করেন, সেও আপনাকে আলোকিত করবে, ডোন্ট গেট সারপ্রাইজ। আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা, আপনারা যখন লেখাপড়া করেছেন, আপনাদের বাবা মা আপনাদেরকে এতটা সময় দেয়নি। আমাদের সময় তো মোটেই না, কিন্তু আজকাল আপনাকে এই বাচ্চাকে সময় দিতে হবে। কিন্তু আপনি স্পেশালি বাবারা খুবই ব্যস্ত থাকেন, অনেক মাও আছে, বাবা মা দুজনেই ব্যস্ত থাকে, কিন্তু আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে, আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ আপনার এই ছেলে মেয়ে। আপনি তাকিয়ে দেখেন দুনিয়ার দিকে এখন, আপনি আমেরিকা বলেন, ইংল্যান্ড বলেন, ইউরোপিয়ান কান্ট্রি বলেন, অস্ট্রেলিয়া বলেন, সবখানে যারা হেড অফ গভর্নমেন্ট থাকে বা যারা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোক থাকে, যারা এডুকেটেড লোক থাকে, সবাই বাচ্চাদেরকে সময় দিয়ে থাকে। আপনি দেখবেন যে আমেরিকার প্রত্যেকটা প্রেসিডেন্ট, ইংল্যান্ডের রাজকীয় ফ্যামিলি, প্রাইম মিনিস্টার, এরা এদের বাচ্চাদের প্যারেন্টস ডেতে কিংবা যে কোনো অকেশনে যত ব্যস্ততায় থাকুক না কেন, তার প্রেজেন্ট থাকে। তো তাদের কাছে অনুরোধ থাকবে, এদেরকে অ্যাটলিস্ট বাবা মা দৈনিক অন্তত 8 ঘন্টা বা 1 ঘন্টা সময় দেবে। সপ্তাহে অন্তত একবার কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাবেন। বি ভেরি ফ্রেন্ডলি উইথ দ্যাম। আজকাল দেখা যায় বাবা আর ছেলের মধ্যে গ্যাপ হয়ে যায়, এটা হতে দিবেন না। কারণ আমি এই মুহূর্তে 10,000 ছেলে মেয়ে ডিল করতেছি যারা 9, 10, 11, 12-এ পড়ে। আপনি অবাক হবেন, 20% ছেলে মেয়ে বাবা মায়ের কথা শোনে না। অ্যান্ড আই ফাইন্ড দ্যাম উইথ টিয়ার্স, কাঁদতে থাকে। সো এর থেকে বড় অসহায় অবস্থা আপনার কি হতে পারে যখন আপনার বাচ্চা আপনার কথা শুনবে? কিন্তু এই জন্য আপনি দায়ী। সময় দিতে হবে, কথা বলতে হবে, বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে, এবং যদি আপনার আত্মীয় স্বজন থাকে, দাদা দাদি থাকে বা বাবা মা থাকে, নানাই থাকে, তাদের কাছে নিয়ে যাবেন, সাথে থাকবেন। ফ্যামিলির সাথে যেন অ্যাটাচমেন্ট ডেভেলপ করে, উইচ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মাননীয় অধ্যক্ষ সেক্টর 4 অত্যন্ত মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। আই কনভে মাই হার্টফুল থ্যাঙ্কস টু হিম। তিনি আপনাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে উৎসাহিত করবেন, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আজকাল প্রায় আমি কমপ্লেন শুনি, কোনো টিচার মার্ক কম দিয়েছে, তাকে প্রাইভেট করা সেই জন্য, কোনো টিচার মার্ক বেশি দিয়েছে, তাকে প্রাইভেট করা সেই জন্য, ইত্যাদি অনেক কথা শুনে থাকি। সবাই অভিভাবকবৃন্দ এগুলো থেকে তাকাবেন না। আমি আপনাদেরকে
আমার মেয়ের এক্সাম্পল দিচ্ছি, যিনি আপনাদের সামনে বসে আছেন, আপনাদের এক্সিকিউটিভ প্রিন্সিপাল। সে যখন ক্যাডেট কলেজে পড়ে, আমি তখন ক্যাডেট কলেজের প্রিন্সিপাল কোদাঘাটে। আমার যথেষ্ট সাপোর্ট ছিল তখন প্রিন্সিপাল হিসাবে। আমাকে আমার মেয়ে চিঠি লিখেছে যে আবু আমাকে সায়েন্স দেওয়া হয়নি। আমি বলেছিলাম মা তুমি তো সায়েন্সের বিযুক্ত না, তুমি লেখাপড়া করো নাই, তোমার ছিল নলেজ ছিল, সব কিছু ছিল, ক্যাপাবিলিটি ছিল, তুমি পড়ো নাই। আমি দুঃখিত, আমি প্রিন্সিপালকে বলতে পারবো না তোমাকে সায়েন্স দেওয়ার জন্য, কিন্তু আমি তোমাকে বলছি তোমাকে যদি আর্টস দেয় তুমি আর্টস পড়ো, কিন্তু মনোযোগ সহকারে পড়ো, চেষ্টা করো, তুমি দেখবে সায়েন্সের চেয়ে অনেক ভালো করবে। অ্যান্ড সে ডিড। আমার কথা রেখেছে। জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি যে পরীক্ষা দিয়েছে, সায়েন্স থেকে যে ফার্স্ট হয়েছে সে টিকে নেয়, আমার মেয়ে টিকেছে। তো সেই জন্য বললাম যে বাচ্চাদেরকে উৎসাহিত করবেন যে ঠিক আছে এবার খারাপ করেছ, নেক্সট টাইম তুমি ভালো করবে। কোন শিক্ষক মার্ক বেশি দিয়েছে, কোন সব মার্ক, এগুলো কখনো মাথা ঘামাবেন না। বাচ্চাকে বলবে না ঠিক আছে স্যার যা দিয়েছে ঠিক আছে, কারণ আপনার বাচ্চা কিন্তু সব কিছু খুব কেয়ারফুলি দেখে এবং সে বুঝে, কিন্তু সুতরাং হতেই পারে আমাদের সমাজে এরকম আছে। ইটস নট দ্যাট ইটস নট দেয়ার। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করি, সমাজে উদাহরণ কিন্তু আপনারা শুনে খুশি হবেন। আমরা বহু শিক্ষককে বাদ দিয়েছি শুধু এই কারণে, প্রাইভেট পড়ানোর কারণে, মার্ক বেশি দেওয়ার কারণে। কিন্তু আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে, মাননীয় প্রিন্সিপাল বলেছেন যে আপনার বাচ্চাকে যদি মানুষ করতে চান আপনার খেয়াল রাখতে হবে সে মাত্র 4-5 ঘন্টা থাকে স্কুলে, বাকি 18-19 ঘন্টা থাকে আপনার সাথে। সুতরাং আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে অ্যাটলিস্ট দিনে 3-4 ঘন্টা সে লেখাপড়া করে, 1, 2 বাইরের কাজটা ঠিক মতো করে, 3 স্কুলে রেগুলার যায়, এবং এরপরে স্কুলের সাথে যোগাযোগ রাখবে। যে শিক্ষক পড়ায়, যে মাস্টার কি করতেছে, কেমন করতেছে, এবং প্রতিনিয়ত যদি আপনার কোনো অভিযোগ থাকে, থাকতেই পারে কোনো শিক্ষকের বিরুদ্ধে, কোঅর্ডিনেটর আছে তার সঙ্গে কথা বলেন, ডিরেক্টর আছে তার সঙ্গে কথা বলেন, প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, এক্সিকিউটিভ প্রিন্সিপালকে লিখতে পারেন, এমনকি আমাকেও আপনি মেসেজ পাঠাতে পারেন। বাংলাদেশে আর কোথাও কোনো অভিভাবকের জন্য এতটা সুযোগ নেই যতটা আমাদের এখানে আছে। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমরা মিলিয়কে ছাত্র ভর্তি করি, আপনারা জানেন, কিন্তু আমাদের ছাত্ররা খুব ভালো রেজাল্ট করে। কেন? অভিভাবকদের সহযোগিতা, আমাদের চেষ্টা। তো এখানে আমরা যে জিনিসটা প্রত্যাশা করি আপনার সাথে, অবশ্যই কলেজের সাথে যোগাযোগ রাখবেন। আমি লিখে দিতে পারি, আপনি লিখে নিতে পারেন, কারণ আপনারা শুরু করেছেন, আমি শেষ করেছি। আর সেম লাইফ আমার 3টা মেয়ে, তাদেরকে আমি মানুষ করেছি, তারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কারণ আমি তাদেরকে সময় দিয়েছি আমার ব্যস্ততার মাঝে। সো আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে প্রতিনিয়ত খবর রাখবেন, কেমন খারাপ করলো, কি কারণে খারাপ করলো, ছাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন, ইনশাল্লাহ তারা ভালো করবে। আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, আজকাল বাচ্চারা অনেক সময় নষ্ট করে। প্রিন্সিপাল বলেছে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, দেন মোবাইল। হ্যাঁ, মোবাইল তারা ব্যবহার করবে, বিকজ পার্ট অফ দ্য লাইফ না, কিন্তু অ্যাডিক্টেড যেন না হয়ে যায়। বাচ্চা যেন রুম বন্ধ করে সারা রাত চ্যাটিং না করে, আছে অনেকেই করে। সো বাচ্চাকে দরজা বন্ধ করে পড়ে দিবেন না, দরজা বন্ধ করে ঘুমাতে দিবেন না, খেয়াল রাখবেন। আপনি একটু স্কুল করলে সেও খুশি হবে। ছোট মানুষ তো সে কোনো বুঝে না যে এটা তার কতটা ক্ষতি করতে পারে। তো আপনি যদি একটু খেয়াল রাখেন, দেখবেন যে এই অ্যাডিকশনটা হবে না। এরপরে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, যখন আপনার বাচ্চা 9-10 ইয়ারের জন্য পড়ে, কোথায় যায়, কার সাথে মিশে, কার সাথে কথা বলে। আমি দেখেছি অনেক বাচ্চা আমাদের কোনো কোচিং সেন্টার বা অন্য কোনো শিক্ষকের কাছে পড়তে যায়, সেখানে খারাপ ছাত্রছাত্রীর সংস্পর্শে এসে খারাপ হয়ে যাবে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো যদি কোথাও পড়তে দেন, কার সাথে পড়ছে, কোন শিক্ষক পড়াচ্ছে, সেখানে কারা কারা পড়তেছে, যদি খেয়াল রাখেন তাহলে আপনার বাচ্চা ড্রেইন হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকবে। সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ,
আমরা চেষ্টা করি, আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে, ওর চেষ্টা করি। আমি আপনাদেরকে এই আশ্বাস দিতে পারি, আমরা আপনার চেষ্টা করব। এসএসসি পরীক্ষা, এইচএসসি পরীক্ষা আগত প্রায়। এসএসসি পরীক্ষা ইজ নট দ্যাট তাকে এ প্লাস পেতে হবে, সেটা ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু সাবজেক্টের সঙ্গে তার জ্ঞানটা ঠিক থাকতে হবে। আজকাল আপনারা জানেন যে এই কম্পিটিটিভ লাইফে বাংলাদেশের মতো দেশ থেকে যদি আপনি বাচ্চাকে মানুষ করতে চান, তাহলে তাকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে, কোনো বিকল্প নেই। অনেক পরিশ্রম করতে হবে, অনেক করতে হবে। তাকে সাবজেক্টটার উপরে যে বেসিক নলেজ সেটা থাকতে হবে। আমাদের ছেলেরা গোল্ডেন এ প্লাস পায়, কিন্তু স্কলারশিপ পায় না, বিদেশি দিতে পারে না। আবার কোনো কোনো ছেলে এ পায়, এ পেয়ে তারা স্কলারশিপ পেয়ে যায় আমেরিকাতে, কারণ পরীক্ষা দিতে হচ্ছে, সবখানে পরীক্ষা দিতে হবে। সুতরাং বাচ্চা খেয়াল রাখবেন, বাচ্চাটার বিষয়টার উপরে তার বেসিক নলেজ বা নলেজটা সে আয়ত্ত হয়েছে কিনা। সাথে অবশ্যই এ প্লাস এ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি তো দরখাস্তই করতে পারবো না। আমি আশা করি প্রিয় অভিভাবকবৃন্দ, আপনারা যদি চেষ্টা করেন, ইনশাল্লাহ আপনারা আমরা যোগ্য প্রচেষ্টায় আপনাদের বাচ্চারা ভালো করবে। ছোট বন্ধুরা, আমি আশাবাদী যে you'll be today presenting a very outstanding program, and that's why I have come, and we are waiting to watch that. সুধীবৃন্দ, মাননীয় সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আপনাদের উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে, বাচ্চাদেরকে উৎসাহিত করে। আমি মাইলস্টোন পরিবারের তরফ থেকে আপনাদের সবাইকে এই জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রিয় অভিভাবকবৃন্দ, আপনারা যে উদ্দেশ্য নিয়ে আপনাদের ছোট্ট সোনামণিদেরকে এখানে নিয়েছেন, আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি আপনাদের সেই উদ্দেশ্য সফল হোক, আপনাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক, এবং আপনাদের প্রত্যেকটা বাচ্চা যেন সে প্রতিষ্ঠিত হয় সে প্রার্থনা করি। সেক্টর 4-এর মাননীয় অধ্যক্ষ, সকল শিক্ষক শিক্ষাবৃন্দ, আপনারা অনেক কষ্ট করেছিলেন এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য। আমি মাইলস্টোন অথরিটির তরফ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। মাননীয় প্রধান অতিথি অভিভাবকদেরকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।